నెక్స్ట్ టాపిక్ సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్షన్ కదక్క. అందరూ ప్రీ అండ్ పోస్ట్ సెషన్ షీట్స్ ఫిల్ ప్రీ సెషన్ బిఫోర్ కమింగ్ టు ద క్లాస్ చదువుతున్నారు అనుకుంటున్నాను, అండ్ పోస్ట్ సెషన్ ఫిల్ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఇస్ ఎవ్రీవన్ డూయింగ్ ఇట్? I did one post session, but pre-session teliyadu mari. Maybe I'll have to check. I'll check. Meeku vachindha, you can follow in the coming sessions. Post session ochindi, pre-session I don't know. I have to check. Maybe pre-session folders పంపించండి, ఒక్కసారి చెక్ చేయండి. I will. Yeah. And I want to know the experiences with the VG head. Akka? And also actually Roja every week pre-session post-session rendu post-session pre-session konnisarlu I think we'll add on just hopefully initial ga unnavi once we are used to it we don't have to go through it, but if we come up and which we start implementing newer thoughts or newer ideas, they'll probably go to the bottom section. Just as a reminders ante, these are reminders for us. And nenu cheating chesanu 2 days back, 3 days back, definitely I think I went back. I did not do immediately, but it should take only 2 minutes. Hopefully next time I'll not, and 2 days back I've reflected on all the sessions and filled it, but I at least start cheyali anu uddeshanto I did it. All right, Mali. Next question, experiences with PGH kids. Me experiences cheppandi andaru. I know it's very little though so far. I think little, many of us 1 or 2 sessions, but whatever and general ga ela anpistundi ani simple we can keep it simple too. Then start cheyna start cheyja. So నాకు నార్మల్గా ఇంగ్లీష్కి అయితే ఐ హ్యావ్ ది ఇండివిజువల్ కిడ్స్, కాకపోతే ఒకసారి ఐ టుక్ మ్యాథ్స్ కదా, సమ్ ప్లేస్మెంట్ 5 ఆ గ్రూప్ చిన్నగా ఉంది, సో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ గుడ్. And the only thing is I think we need to get used to it. We need to understand how to keep them engaged, how to keep them. And then last time kuda ide cheppana na time sarpodu asalu. I don't know why. It is like I don't know. A gratitude session is becoming a bit difficult for me, especially with the PGH kids, Pratyusha kids. So other than that, I think Isar Mike kuda it was not too bad, and I think they also understood how to come in front and or at least stand up and answer, and it's okay. What I have started doing is writing down their names ikkada atla paper మీద రాసుకొని పెట్టుకుంటున్నాను, because I am so confused with the names. ఎవరు సంధ్య ఎవరు నాకు అస్సలు అర్థం అవ్వట్లేదు. So I'm just writing the names and keeping it so that I can refer to it while I'm actually asking. So I usually do an interactive session kabatti, so I like to call out names, but it worked okay. I've done 3 sessions I think like that with PGH kids in all that time, but it's gone better, I feel, at least the sessions I've seen. నెక్స్ట్ ఇంకెవరన్నా? లక్ష్మి. ఫస్ట్ సెషన్ కి ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా జరిగిన సెషన్ కి నేనైతే 99.9% ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందని చెప్పగలను. ఎందుకంటే మైక్స్ ఇవంతా కనెక్టివిటీ చాలా బాగా వచ్చింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చి వాళ్ళు మనం అడిగాం కదా సీనియర్ వాలంటీర్స్, నాది grade 1 కదా, level 1లో grade 1 and 2 చిల్డ్రన్ ఉండడానికి 6 ఉన్నారు, కానీ వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు మనం చెప్పేది, వాళ్ళు చెప్పేది మనకు అర్థం కాకుండా ఫస్ట్ క్లాస్ లో. అది నేను క్రిటికల్ థింకింగ్ తీసుకున్నాను ఒక క్లాస్. ఇలాగే ఉంటుందేమో అనుకున్నా. ఇంగ్లీష్ అయితే అలా లేదు. ఇప్పుడు చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంది. సీనియర్ పిల్లలు వచ్చి గైడ్ చేయడం, వాళ్ళతో ఉండడం. నేను రిక్వెస్ట్ కూడా చేశాను వాళ్ళని, ఒక 2 members ఉంటే బాగుంటుంది, కెమెరా దగ్గర బుక్ పెట్టి చూపించడానికి కానీ, కరెక్షన్ చేయడానికి, మనం చెప్పేది వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేయడానికి కానీ. అది హెల్ప్ఫుల్ గా అనిపించింది నాకు. ఐ థింక్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అది ఇంపార్టెంట్ ఏమో నా లెవెల్లో అయితే, అట్లీస్ట్ టు సపోర్టింగ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ దేర్ సీనియర్ చిల్డ్రన్. ఐఎమ్ మోర్ దెన్ హ్యాపీ. అలా అయితే మనం చాలా బాగా చేయొచ్చు అని కూడా అనిపించింది. నెక్స్ట్ లత, మీరు తీసుకోండి క్లాస్. నేను చెప్పేదా? చెప్పండి.
సో నేను ఐ థింక్ 2 సెషన్స్ అటెండ్ చేసినట్టు ఉన్నాను పీజీహెచ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫిఫ్త్ గ్రేడ్. ఒకసారి 7th గ్రేడ్ ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. బట్ 5th గ్రేడ్ ఓవరాల్ ఇంటరాక్షన్ అది బాగుండేది. కొంచెం టెక్నికల్ డిఫికల్టీస్ లాగ్ అది ఉండడం తప్ప దే వర్ వెరీ ఎంథూసియాస్టిక్. లాస్ట్ సెషన్ గ్రాటిట్యూడ్ లోని ఐ థింక్ 3-4 girls were saying gratitude to me, saying that oh you are there, you are teaching it. I mean, it was not like a proper instruction. We were getting to know each other, but then they were very happy that you are doing it good, Ani. And then I think నేను రియలైజ్ చేయలేదు కానీ ప్రాబ్లీ దేర్ వర్ 1 or 2 senior helpers for them. నేను అన్నాను కూడా కెమెరా దగ్గర ఒకసారి రండి అని, ఎందుకంటే నేను వాళ్ళకి వావెల్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ లైక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ జనరల్ అంటే జస్ట్ టు సీ ట్రెడ్ వాటర్స్ లైక్ వేర్ దే ఆర్, ఈవెన్ దో దే ఆర్ 5th grade kids, బట్ స్టిల్ చాలా పిల్లలు కొంచెం షై అండ్ దెన్ గ్రూప్ లోని అంటే వాళ్ళకి కొత్త నాకు కొత్తగా ఉందని సో వాళ్ళు హెల్ప్ చేసినట్టుకున్నారు. బట్ దెన్ ప్రిటీ ఇంటరాక్టివ్. ఐ వాజ్ లైక్ విజయ లాగా లైక్ నేను కూడా పేర్లు రెఫర్ చేసుకుంటూ వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ ఇండివిజువల్ నేమ్స్ తోటి మనం వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ చేసి అది చేస్తే కొంచెం పర్సనలైజ్డ్ టచ్ ఉంటుంది. సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రికగ్నైజ్ నేమ్ అండ్ కిడ్, బట్ దెన్ స్లోలీ వీఆర్ గెటింగ్ దేర్. సో ఓవరాల్ ఐఎమ్ హ్యాపీ, లైక్ looking forward to meet them. Sadly I couldn't meet them the last day అనుకుంటా, వాళ్ళు హాలిడేకి వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు. సో looking forward later. Overall good. Thank you. లక్ష్మి పేర్లు గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఆ రోజు పేర్లు అడిగేసి దూరంగా ఉన్నారు కదా కెమెరా నుంచి, కనిపించట్లేదు ఎవరెవరని. డ్రెస్ కోడ్ వాళ్ళు ఏం వేసుకున్నారు కలర్ వాళ్ళ పేరు రాసేసుకుంటున్నాను. సో నేను ఎవరిని పిలవాలనుకుంటున్నానో ఆ కలర్ ని బట్టి ఫస్ట్ కలర్ పిలిచేవాడు, ఇప్పుడు పేరు విత్ కలర్ రాసుకున్నాను. ఒక క్లాస్ లో అలా కలర్స్ పిలిస్తే వాళ్ళు కలర్స్ రికగ్నైజ్ చేయట్లేదు ఒక్కొక్కసారి, అందుకని కలర్ గేమ్ ఆడాము ఒక రోజు. That's smart. కలర్స్ అంటే వాళ్ళు రోజు ఒకే కలర్ వేసుకురారు కదా లక్ష్మి. ఆ రోజు పేరు అడిగి ఊరికే గుడ్ మార్నింగ్ అలా చెప్పేసి అదే గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పి వాళ్ళ పేర్లు మళ్ళీ అడిగి వెంటనే వాళ్ళ పేరు రాసుకొని విత్ డ్రెస్ కలర్ రాసుకుంటాను. అంటే మన రెఫరెన్స్ కి మనం గుర్తుపట్టడానికి she's saying it's a good one. పేరుతో పిలవాలి కదా. Actually that's a good idea. Good tip actually. Thank you Lakshmi. Familiarize అయ్యి అలవాటు అయ్యే వరకు that's a good idea. మన అయినా ఫెమిలరైజ్ అవ్వలేకున్నాం ఎందుకంటే ఫేసెస్ దూరంగా ఉన్నాయి, అందరూ ఒకేగా కనిపిస్తున్నారు నాకైతే. అదేలే ఫ్రంట్ రో లో ఈజీగా మనం రికగ్నైజ్ చేయగలుగుతున్నాం కానీ లాస్ట్ రో లో కొంచెం కానీ అందరు పర్పుల్ డ్రెస్ వేసుకొచ్చారు యూనిఫామ్ అంటే అది నాకు సంబంధం లేదు, నేనేం చేయలేను. అప్పుడు నంబర్లు పెట్టుకోవాలి, 1 from right left to second row. ఇంకెవరైనా నేను చెప్తాను. నేను కూడా ఎక్కువ తీసుకోలేదు క్లాసెస్, 2 classes ఏమి తీసుకున్నాను. ఒకసారి level 1 తీసుకున్నాను, ఒకసారి level 3 తీసుకున్నాను. అది పేర్లు చెప్పినట్టు అది అందరికీ కష్టమే. మామూలు ఇక్కడే కాదు, మనకి క్లాస్ టీచర్ న్యూ టీచర్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కూడా కొన్ని రోజులు అలవాటు అయ్యే వరకు స్ట్రగుల్ అయితేనే ఉంటారు. సో మనం కూడా ఒక ఫ్యూ మంత్స్ తీసుకుంటే అది వాళ్ళ పేర్లు అలవాటు అవుతాయి అనుకుంటున్నాను, సేమ్ క్లాస్ తీసుకుంటే. ఇంకా ఇందాక లక్ష్మి చెప్పినట్టు level 1కి ఒక వాలంటీర్ ఉన్నందుకు చాలా హెల్ప్ అయింది యాక్చువల్గా. ఎందుకంటే వాళ్ళు టూ యంగ్, మనం ఏం చెప్పినా చేయడానికి, ఏదన్నా రాసింది చూపించడానికి కూడా ఆ వాలంటీర్ నుంచి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. వాళ్ళు తెచ్చి చూపించడం కానీ ఏమన్నా చేయడం కానీ చేస్తున్నారు. ఇంకా level 3 తీసుకున్నాను. level 3 కిడ్స్ చాలా స్మార్ట్ గానే ఉన్నారు అనిపించింది నాకు. వెరీ నైస్. అంటే చాలా ఎంతూజియాస్టిక్ గా ఉన్నారు వాళ్ళు, చదవాలి నేర్చుకోవాలి అని. అది చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. సో ఓవరాల్ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. నెక్స్ట్ శైలిష. నేనైతే 2 classes తీసుకున్నాను. ఒకటి level 1 పిల్లలు పెద్ద నాకు కనిపించలేదు, కానీ ఇద్దరిని మాత్రం ముందరకు పిలిచి నేను ఇచ్చేసాను అనమాట. ఆ పిలిచి మనం మాట్లాడే లోపల వెనకల పిల్లలు ఖాళీగా కూర్చోకుండా ఏదో ఒక వర్క్ చెప్తాను. ఫస్ట్ ఇలా రాసి మీరు ఆ రోజు స్టాండింగ్ లైన్ స్లీపింగ్ లైన్స్ గురించి.
సో నేనైతే ఫర్ షూర్ నేను రాయమని చెప్తున్నాను పిల్లలకి. అట్లీస్ట్ నేను చెప్పేటప్పుడు కొంచెం టైం ఇచ్చి ఖచ్చితంగా అయితే రాయాలి. అండ్ ఫస్ట్ నేను కొంచెం బోర్డ్ మీద నేను కొంచెం జామ్ బోర్డ్ లో కొన్ని స్లైడ్స్ నేను రాసి పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట. సో దట్ అది ఈజీగా అవుతుంది, ఎంగేజింగ్ గా ఉంటుంది. పిల్లలకి అది రాసేటప్పుడు నేను ఇద్దరిద్దరిని పిలిచి నేను ఇలా స్టాండింగ్ లైన్స్, ఇప్పుడు ఎస్ ఉంది, ఇది స్టాండింగ్ లైనా స్లీపింగ్ లైనా అలా అడుగుతూ ఉన్నాను. ఆ మిగతా లోపల వాళ్ళ ఆల్ఫాబెట్స్ అన్ని రాస్తూ ఉన్నారు అనమాట. సో అది లెవెల్ 1 కి అలా చేశాను. తర్వాత లెవెల్ 3 వాళ్ళు చాలా రోజక్క చెప్పినట్లు చాలా ఇదిగా ఉన్నారు. రోజు డేటా హ్యాండ్లింగ్ యాక్చువల్ నాకు ముందు రోజు అక్క చెప్పారు ఇలా తీసుకోవాలని. సో బాగా స్లైడ్స్ ఒక 10 స్లైడ్స్ వరకు నేను రెడీ అయ్యాను. సో ఫస్ట్ డేట్ ఇంపార్టెంట్, హెడ్డింగ్ ఇంపార్టెంట్, ఆ సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో కొంచెం డిసిప్లిన్ అనేది ఇట్స్ నాకైతే కొంచెం అనిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే పిల్లలకి. సో అది రాయమని చెప్తున్నాను. నా మెయిన్ స్లైడ్ లో ఫస్ట్ రాసి పెడుతున్నాను నేను డేట్, టైము, ఆ డేట్, సబ్జెక్ట్ ఏంటి, హెడ్డింగ్ ఏంటి, తర్వాత డేటా అంటే వాట్ ఈస్ డేటా. ఊరికే మనం ఏదో ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పేసి వాళ్ళకి అర్థమైన దాని కాకుండా అబ్రివేషన్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఏదైనా సరే ఇప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి మీ డేటా ఏంటి అని అంటే మనం ఊరికే అది అని చెప్పడానికి కాదు. డేటా అంటే పలానా, ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి, డేటాలో ఎన్ని టైప్స్. సో అవి మెయిన్ స్లైడ్స్ అయితే ముందు ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను. ఆ స్లైడ్స్ ఇద్దరిద్దరిని పిలిచి అడిగేటప్పుడు ఆ స్లైడ్స్ కి సంబంధించి రాస్తూ ఉండమని చెప్పాను బుక్ లో. సో దట్ నెక్స్ట్ ఇద్దరిద్దరు ఆ రోజు నాకు 6 మెంబర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి చాలా బాగా అనిపించింది. అందరికి ముందరికి ఇద్దరికి పిలిచి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళతో చెప్పిస్తున్నాను అనమాట. సో దట్ అర్థం అవ్వలేదు అనేది ఎవరు క్లాస్ లో అంటానికి వీలు లేకుండా సో కొంచెం ముందే నేను స్లైడ్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను. సో ఇద్దరిద్దరిని పిలిచి ఒకటి 2 క్వశ్చన్స్ ఒకరొకటి చేయమన్నాను, ఒకటి చెప్పమన్నాను. సో అందరికి అర్థమైంది, రాసుకున్నారు. నేను ఇంకోటి కూడా చెప్పాను, మీకు ఇవన్నీ కొత్త వర్డ్స్ కొంచెం డిఫికల్ట్ గా అనిపించవచ్చు ఓన్లీ స్టార్టింగ్ లో. ఇవే వర్డ్స్ మీరు 2-3 ఎందుకంటే వాళ్ళు తెలుగు మీడియం కదా. సో ఇన్ఫర్మేషన్, డేటా, పిక్టోగ్రాఫ్ అవన్నీ అంటే వాళ్ళకి అర్థం అవ్వదు, నాకు తెలుసు అది. బట్ స్టిల్ మీరు తెలుసుకోవాల్సిందే. ఇంకొక 2-3 క్లాసెస్ పోతే మీకే ఇవి నోటికి వచ్చేస్తాయి పదాలన్నీ అని చెప్పి చాలా కాన్ఫిడెంట్ గానే ఈజీగానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగినాను. ఎందుకంటే అవన్నీ ఇంపార్టెంట్. నాకు అవన్నీ చెప్తే గానీ నాకు తృప్తిగా ఉండదు అనమాట. ఇవన్నీ ప్రేమగానే చెప్తున్నాం కదా. చాలా అందుకే వాళ్ళు అన్నారు చాలా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ మీరే తీసుకోండి, మాకు మీరే తీసుకోండి, అన్ని క్లాసెస్ మీరే తీసుకోండి అని లాస్ట్ కి అయితే వాళ్ళు చెప్తారు. నాకు అమ్మయ్య అది ఐ థింక్ ద ప్రిపరేషన్ హెల్ప్స్ అనేది అది బాగా అదే మాత్రం బాగా హెల్ప్ అయింది. 100% అనిపించింది నాకైతే ఆ రోజు. Yeah, that's nice. Yeah. నెక్స్ట్ ఇంకెవరైనా షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్? నేను యాక్చువల్లీ నేను ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాను. 2 క్లాసెస్ నేను ప్యాసివ్ గా ఐ వాస్ దేర్. అంటే నేను పిల్లల్ని చూసాను అనమాట. కిడ్స్ ఆర్ ఓకే. అంటే వాళ్ళు అంటే మనం ఏదైనా మనం డెలివర్ చేయగలిగితే వాళ్ళు తీసుకోగలుగుతున్నారా లేదా అనేది నాకు ఐ వాజ్ అ బిట్ అప్రిహెన్సివ్ అనమాట. అంటే ఎలా అర్థం చేసుకోగలుగుతారనేసి. బట్ దే ఆర్ స్మార్ట్. అంటే అనుకునే దానికన్నా దే ఆర్ నాట్ ఐ మీన్ దే ఆర్ గుడ్. యాక్చువల్లీ నేను మొన్న వెళ్ళినప్పుడు ఐ టుక్ అ ప్రాపర్ క్లాస్. నేను చెప్పాను కదా మన దీని గురించి, ఎర్త్ గురించి, రొటేషన్, డే అండ్ నైట్ అవంతా దే వర్ ఏబుల్ టు టేక్ ఇట్. ఐ మీన్ అర్థమైంది వాళ్ళకి. అండ్ వాళ్ళు అంటే నేను ఎలా అసెస్ చేశానంటే నేను క్వశ్చన్స్ అడిగితే ముందు వాళ్ళు నాకు దే వర్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్. సో అక్కడి నుంచి ఫ్రమ్ దేర్ ఐ కుడ్ టేక్ దెమ్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ అలా అనమాట. సో దట్ ఈస్ దేర్ దట్ గేవ్ మీ లిటిల్ మోర్ కాన్ఫిడెన్స్ యాక్చువల్లీ. అంటే వీ కెన్ గివ్ దెమ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని నాకు అనిపించింది. అండ్ ఇంట్రడక్షన్ సెషన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ పేర్లు అందరు చెప్పేశారు. చెప్పిన తర్వాత మనం ఎలా క్యాజువల్గా ఇప్పుడు మన పేరు చెప్తాము, వింటారు, వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. అంటే అయిపోతుంది. క్రౌడ్లోని నీకు అంటే హౌ డు యూ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎలా చెప్పాలంటే అవతలోడి నేను ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలో యూ హ్యావ్ టు మేక్ దట్ ఇంప్రెషన్. అప్పుడే మనము ఒక 10 పీపుల్ని మనము 10 మంది 10 పేర్లు చెప్తే ఒకటే పేరు మనకు గుర్తుంటుంది. ఎందుకంటే ప్రాబ్లీ వాడు అది కొంచెం డిఫరెంట్గా చెప్పుండి ఉంటాడు.
So I wanted to play that small game with them. So I tried after the class, like just ఇంకొక మనకి లాస్ట్ 10 minutes గ్రాటిట్యూడ్ ముందు అనమాట. నేను చెప్పాను మీరు అందరి పేర్లు చెప్పారు కానీ నాకు పెద్దగా ఏం గుర్తులేవు. ఒకే ఒక అమ్మాయి పేరు గుర్తుంది, ప్రమీల అని. ఎందుకు నాకు ప్రమీల పేరు ఎక్కువ గుర్తుంది అని అంటే, అది తను చెప్పినప్పుడు కొంచెం డిఫరెంట్ గా చెప్పింది, లైక్ ఇట్ వాస్ నాట్ నార్మల్ గా చెప్పలేదు. సో నేనేమన్నానంటే ఒక చిన్న గేమ్ ఆడదాము. ఇప్పుడు పేరు ముందు ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ వాళ్ళకి అవుతాయి కదా, నౌన్, ప్రొనౌన్, ఎడ్జెక్టివ్ అడిగాను. దే వర్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎడ్జెక్టివ్ అంటే ఏంటో చెప్పగలిగారు. ఇట్స్ డిస్క్రైబింగ్, యూ హ్యావ్ టు డిస్క్రైబ్ యువర్ నేమ్. అంటే లైక్ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ గేవ్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఐ హెల్ప్ దెమ్ ఆల్సో. నేను సునీత ఎస్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో నేను స్మార్ట్ సునీత అంటే నీ ఎడ్జెక్టివ్ ఎలా ఉండాలంటే ఇట్ షుడ్ డిస్క్రైబ్ అబౌట్ యూ. ఓకే, సో అలాగే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పేరు చెప్తా ఉంటే అందులోని పవర్ఫుల్ ప్రమీల, లేకపోతే కైండ్ బి వచ్చింది ఒక అమ్మాయి పేరు, సో బ్రేవ్ బేబీ, అలాగా. సో దే వర్ ఎవ్రీబడి వాంటెడ్ టు హ్యావ్ వన్ ఎడ్జెక్టివ్ అనమాట. సో దే స్టార్టెడ్ థింకింగ్ యాక్చువల్లీ. That's good. Yeah. That's good. Very nice. సో అలాగా నాకు వాళ్ళు అలా చెప్పడంతో నేను ఆఫ్టర్ దట్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు రిమెంబర్ 7 names. సో ఇట్ డిడ్ మేక్ అ డిఫరెన్స్. సో అలా చెప్పండి. ఎప్పుడైనా మీ పేరు చెప్పినప్పుడు మీరు ఎలా చెప్పాలంటే అవతల గుర్తుండిపోయేలాగా చెప్పాలి. సో మేక్ ఇట్ డిఫరెంట్ అని చెప్పండి. దే లైక్డ్ ఇట్ అండ్ దే ఎంజాయ్డ్ ఇట్. Nice. That's I think that's that's very nice. సో నన్ను స్మార్ట్ సునీత అని గుర్తుంచేసుకుంటారు వాళ్ళు. ఎస్, లేకపోతే సింపుల్ సునీత, లేకపోతే నీకు ఎలా అంటే యూ కెన్ బి జోవియల్ ఆల్సో, సిల్లీ సునీత. సో అలాగే ఇట్ హ్యాస్ టు డిస్క్రైబ్ యువర్ నేమ్ అని చెప్పాను అనమాట. సో అడ్జెక్టివ్స్ వాళ్ళకి మర్చిపోరు, వాళ్ళు గుర్తుంటది. Yeah, should We definitely all have follow to this. steal the idea. Yeah, we all have to implement it.